Good morning students. बेटा library resources and art in education ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ place where books are kept ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर उस दूसरे नाम नाल भी पुकारा जाता है कलैक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। फिर जे थर्ड गल करिए तो जी आप गल कर सकते हैं कि हरेक जी बुक की साम संभाल करना, उसनों दूसरे बच्चों को देना, उन्होंने तो लैना, ज्ञान को संभाल के रखना, जिन्नियां भी गल्लां ने वो लाइब्रेरी के मीनिंग दे विच आ जांदियां ने। जे उस तो बाद गल करिए लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहंदे अपना श्याली राम अमृत रंगानाथन जी हुए ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ S.R. ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮ ਸੀ S.R. रंगानाथन। हुण S.R. रंगानाथन जो सी उन्होंने जो मद्रास के यूनिवर्सिटी के 1924 एज ए लाइब्रेरियन ज्वाइनिंग की तो उन्होंने लाइब्रेरी विज्ञान की स्टडी करने के लिए जिहड़ा है लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई करने के लिए उसको बाहर उन्होंने जाने का मौका मिला और इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाके उन्होंने 100 यूनिवर्सिटियां का जिहड़ा है ਜਿਹੜਾ 100 यूनिवर्सिटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਲਾइब्रेरीज है या दुनिया भर दी जिन्नियां भी लाइब्रेरीज ने सारियां दे विच जिहड़ा सिस्टम है वो सेम होना चाहिए है। उसकी जिहड़ी कारगुजारी है वो सेम होनी चाहिए है। तो उस कारगुजारी नूं सेम करन दे लई उन्हां ने लाइब्रेरी ज्ञान नूं लाइब्रेरी विज्ञान बनाउण बारे सोचिया। जदों उन्होंने लाइब्रेरी विज्ञान बनाउण बारे सोचिया तो उन्हां दे दिमाग दे विच इह गल चल रही सी कि जिहड़ी लाइब्रेरी दा विज्ञान है जिहड़ा लाइब्रेरी साइंस है वो जे देखण च चाहे छोटी जी गल लगदी है पर लाइब्रेरी अपने आप च एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है जिसके सारे भाग जिहड़े वधन फुल्लण वाले ने। जे आपां बुक्स की गल करिए या होर डॉक्यूमेंटेशन की गल करिए तो उन्हां च भी वाधा होने वाला है ते जिहड़े सर्विसमैन आ उन्हां दे विच भी वाधा होने वाला है। ते जिवें जिवें एजुकेशन की जिहड़ी डिमांड वधदी चली जाएगी उस तरीके नाल जिहड़ा लाइब्रेरी का फील्ड भी जिहड़ा लाइब्रेरी का खेतर है एरिया है स्कोप है वो भी की वाइड होंदा जाएगा। ईवन कि बुक्स नूं प्रिजर्व करके रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए बिल्डिंग्स भी बहुत वड्डियां चाहिए होंगियां। तो ऐसा रंगानाथन ने लाइब्रेरी साइंस नूं लाइब्रेरी विज्ञान दे विच लाइब्रेरी ज्ञान लाइब्रेरी नॉलेज नूं लाइब्रेरी साइंस दे विच जिहड़ा है चेंज कर दिता। उन्होंने लाइब्रेरी साइंस नूं होंद विच लिआंदा ते उस दे लई 1928 दे विच 5 नियम बनाए। कुछ नियमां दी जिहड़ी उन्होंने होंद कीती जिन्ने जिहड़े कि 5 नियम सी ते 1931 दे विच 1928 दे विच उन्होंने जिहड़ी है नियम नूं बनाया सी ते 1931 दी गल करिए तो 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ जे सेकंड लॉ की गल करिए तो सेकंड लॉ जिहड़ा अपना जाता सब्जेक्ट लॉ क्लियर है बेटा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिहड़ा सी दूसरा सब्जेक्ट लॉ। हुण
ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਐਸਾ ਰੰਗਨਾਥਨ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ 5 ਲਾਅਸ ਦੀ ਗੱਲ कर रही हूं मैं। बुक्स आर, पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज। नंबर 2 बुक्स आर फॉर यूज। फर्स्ट ए है एवरी रीडर हिज हर बुक। ठीक। थर्ड है एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक। फोर्थ पॉइंट है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम of the reader। ठीक। और 5th पॉइंट की गल करिए तो 5th पॉइंट जेड़ा है अपना लाइब्रेरी is a growing organism। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਬੁక్స్ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁక్స్ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁక్స్ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬੁక్స్ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਬੁక్స్ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਵਰਡ ਆਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ यूजर। बुक्स की जगह पे अपना आ गया डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स कह लो, और रीडर की जगह पे आ गया यूजर। तो फिर वो भी जेडे फाइल न्यू फाइल आ जब अमेंडमेंट्स हुई तो उस विच की सी डॉक्यूमेंट्स आर फॉर यूज। जिथे बुक्स ही ना बुक्स आर फॉर यूज, documents are for use। Secondly, every user his her document। Clear? Third one, every document its user। Clear? Save the time of user। Fifth, library is a growing organism। ठीक है बेटा जी, ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 laws नेक्स्ट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ? ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ आ गया इंफॉर्मेशन। क्लियर है? जैसे ही मैं दोबारा रिपीट ना करते हुए इतनी शुरू करना इंफॉर्मेशन is for use every user his her information। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट थर्ड वन every documents every information। फिर डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या देगा every information its user save the time of users। लास्ट वन जेड़ा है उसदे विच थोड़ी चेंज आई, उसदे विच लिखा गया है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। लाइब्रेरी information centers are growing organism। क्लियर? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ 5 ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ऐसा रंगानाथ ने किया कि ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਰਨਲਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲॉपीज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ अपनी पेन ड्राइव होगी, जिससे भी अपन अपनी ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ स्टोर करके रख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी टू इन्फॉर्म अस, टू एनकरेज अस। क्लियर? ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਲਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ फॉर यूज। ये बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁక్స్ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁక్స్ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੁక్స్ ਆਰ ਫॉर यूज। क्लियर? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁక్స్ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁక్స్ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁక్స్ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਨੋਟ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁక్స్। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਬਿਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁక్స్ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁక్స్ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁక్స్ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁక్స్ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਬੁక్స్ ਕੁਝ ਬੁక్స్ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਬੁక్స్ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬੁక్స్। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁక్స్ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁక్స్ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੁక్స్ ਆਰ ਫॉर यूज। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁక్స్ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
उपयोग करने के लिए ही बने हैं। ते सेकंड लॉ की गल करिए, एवरी रीडर his her book। हरेक रीडर को अपनी किताब होती है, हरेक रीडर जड़ा है अपनी किताब का मालिक है। उस किताब के विच मालिक किवें कह सकते हैं भी यानी कि जड़ा भी लाइब्रेरी दे विच रीडर आ रहा है उसका मेन मोटिव है कि वो बुक नूं इशू करवाउंदा है ते पढ़न लई लेके जांदा है। तो इसलिए क्या जाता है कि हरेक रीडर नूं कोई इस तरीके का ना आवे लाइब्रेरी दे विच कि जिसनूं बुक प्रोवाइड ही ना होवे। तो कहते उसदे लई की कर सकदा है एक लाइब्रेरियन की करता है कि वो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन उसनूं चाहिदी हुंदी है, जिहड़ी बुक उसनूं चाहिदी है, सपोज दैट उसनूं बुक मिल नहीं रही तो उसदे नाल की करता है वो बुक नूं लभण की कोशिश करता है या वो होर उसदे नाल मिलदी जुलदी कोई बुक दे दिंदा है तां जो हरेक रीडर दे कोले हरेक अपनी बुक पहुंच सके। एक जिहड़ा रीडर है उसनूं पढ़न दा मौका मिल सके, कोई भी बुक होवे जिहड़ी उसदे कोले पहुंच कर सके, जिहड़ी उसदी रिक्वायरमेंट दे अकॉर्डिंगली है, जिहड़ी उसदी नीड दे अकॉर्डिंगली है। जिहड़ी ਇਹ चीज है भी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बुक है बुक ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਰੀਡਰ ਹਿਸ ਹਰ बुक, मतलब ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ बुक ਮਿਲ ਸਕੇ। थर्ड वन, every book sorry every book its reader clear। every book its reader ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ बुक है ਜਿਹੜੀ उसदे कोले आपदा एक रीडर होवे, यानी कि हरेक बुक नूं पढ़न वाला कोई ना कोई होवे। ये कोई भी अजिही बुक ना रह जाए लाइब्रेरी दे विच ਜਿਹੜੀ कि बंद रह जाए जिसनूं कदे किसी ने देखिया भी ना होवे। ਤਾਂ एवरी बुक इट्स रीडर यानी कि उसदे कोल एक अपना पाठक होवे, अपना एक पढ़न वाला होवे ਜਿਹੜਾ कि उस बुक नूं पढ़ के उस बुक विच दी ਜਿਹੜੀ जानकारी है उसनूं ग्रहण कर सके ते अगे ਵਧਾ सके। ते लाइब्रेरियन ਦਾ ਜਿਹੜਾ है एक लाइब्रेरी ਦਾ एक नियम बन जाता है कि हरेक बुक ਜਿਹੜੀ है उस लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ है उस लाइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ हरेक बुक ज्यादा ना सही घट्टो घट एक बार यूटिलाइज जरूर होवे। घट्टो घट क्योंकि कहते लाइब्रेरी एक भंडार है किताबां ਦਾ जिस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही ज्यादा मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ किताबां मिलਦੀਆਂ ਨੇ। कहते इस लाइब्रेरी ਦੇ दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए ने, लाइब्रेरी के दरवाजे खुले रहने चाहिए ने। जी ओपन सिस्टम होएगा, ओपन एक्सेस होएगी या ओपन सिस्टम की गल करिए तो ये नहीं कि कोई मतलब जाके उसको कदे ना कदे कोई ना कोई पर्सन जिवें मेरे वर्गी है कोई भी बच्चा जाता है बुक सर्च करता है अपनी तो वो बुक जड़ी है एक बार उसके हैंड दे विच जरूर होएगी, उसको टच जरूर होएगा। तो कहते ओपन एक्सेस होनी चाहिए, ओपन सिस्टम होना चाहिए, दरवाजे लाइब्रेरी के हमेशा खुले रहने चाहिए। किसी जात रंग जात पात या रंग भेद करके या नस्ल करके या ऊंच नीच करके किसी भी कारण करके जड़ा है कोई भेदभाव नहीं किया जाना, रीडर च नहीं किया जाना चाहिए। हरेक बुक का एक अपना रीडर होना चाहिए, ये तां ही संभव है जी ओपन एक्सेस सिस्टम होएगा। ठीक है बेटा जी। उस तो बाद फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जेड़ा टाइम रीडर का टाइम सेव करना। हुन रीडर का सेव द टाइम ऑफ द रीडर, फोर्थ टाइम of the reader। Now save the time of the reader, how can we say that? We can say that कि reader का time किवें save किया जाता है। एक reader जिहड़ा है अपने कोले बुक लैन आया है, उसको जिहड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए है उस बुक दे विच अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए है पर वो बुक उस नाल डील नहीं करदी उस इन्फॉर्मेशन नाल, तो लाइब्रेरियन को की चाहिए है, लाइब्रेरी को चाहिए है कि उसको थोड़े समय के लिए कोई दूसरी बुक दे दे कि वो बंदा उस बुक को बैठ के पढ़े और ज्यादा उस जिस ड्यूरिंग दैट टाइम कि लाइब्रेरी को उस जड़ी इन्फॉर्मेशन को
पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वो चाहता है उसका रिलेटेड जो भी उसके कोल डॉक्यूमेंट्स है या कोई मैगजीन है या जर्नल है या बुक है उसको सर्च करने की कोशिश करे तां जो जड़े एक रीडर दा है वो टाइम वेस्ट ना होवे उस टाइम दी जड़ी है सेविंग होए और उस टाइम ਨੂੰ ਉਹ सेव करके जड़ा है रीडर ਨੂੰ दवे तां जो जड़ा उसने पहला भी जड़ा फ्री जड़े टाइम ਚ बुक ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ उसने कुछ ना कुछ रीड आउट कर लिया और कई लाइब्रेरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ स्टूडेंट है या यूजर है उसਨੂੰ पढ़ेगा जब तक उस न्यूज़पेपर ਨੂੰ पढ़ेगा और करंट न्यूज़ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੀਡਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और दूसरे ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਥਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ISBN ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਅ growing organism लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਵਾਧਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਭ ਬਦਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਅੰਗ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਈਏ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਕੋਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੇਸ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਗਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂजेस ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ 5 ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं दोबारा तो कंक्लूजन ते आ रही हूं क्लियर कि लाइब्रेरी दे विच लाइब्रेरी की है, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर वी kept our books and deal with information ਜਿਹੜੀ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁక్స్ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁక్స్ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁక్స్ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਲਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਫਸਟ ਵਨ ਬੁక్స్ ਆਰ ਫॉर ਯੂਜ਼, ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ੀਲੀ ਬੁక్స్ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੀ ਰੀਡਰ ਇਜ਼ ਹਰ ਬੁੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਥਰਡ ਐਵਰੀ ਬੁੱਕ ਇਟਸ ਰੀਡਰ, ਹਰੇਕ ਰੀਡਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦਾ ਰੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲਿਜ਼ਮ, ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਸਨ, ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ